सिखा ने गल भूत पे उन्हें फाइले हथियार आने गल कतलाम शुरू की थी। अच्छा कराई नेहरू ने की थी, सिखा ने हिंदुआ मारा कोई नहीं। अच्छा पहल उधरों हुई। पहल उधरों हुई है। उन्हें ट्रेन भर के कदी लाशां दी साडे। अच्छा फिर उन्हें जो ट्रेन कदी लाशां दी, इन्हें फिर सियालकोट गई है ट्रेन। इन्होंने ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਇਧਰੋਂ। ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਭਰੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਅਲੀਪੁਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਡਮਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ। ਪਟੜੀ ਦੇ ਕੋਧਰ ਰੋਕਵੇ, ਕੋਧਰ ਰੋਕੋ ਤੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਰਸਤਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਢਿੱਲਾਂ ਲਈਆਂ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ, ਬੜੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ, ਨਾ ਮਾਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀਂਦਾ। ਦਿਲ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਕਦੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵੜ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵੱਡੀ। ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਾ ਜੋ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ट्रेन उधर गई है। अच्छा डेरे वाला पुल जिन्होंने सादे उधर गई है। वो ड्राइवर ने आके कि मैं इंजन लाओ ना, राह साफ रखियो। इंजन से काला बड़ा बड़ा दस देने। वो लै गया उधर जाके इंजन लाया नालों बैक किया, इधर लिया सिखा आख्या कि गड्डी नूं लगा पान, फिर दोबारा लियाएगा भर के। वो गल पैरों तो इंजन चुकया जाता इधर। नारवाल आंदा, नारवाल ने आख्या भी ड्राइवर ने कि सिखा दा ना खो के लवड़ पहुंचाओ। लवड़ पहुंचाया इंजन इवें करके दो। क्या होया इन्हां रीझां लाइयां ने सिखा ने। जेड़ा अपना डेरे वाला पोला उत्थे तिन्ना मीलां च लाशां पईयां ने। ढेर कुछ मुसलमान भी सिख भी मुसलमान ही मारे ने सारे। अच्छा इन्हां को उधरों लंघदे पे सी इधर आ रहे। इन्हां को ते होई सी कोई डांग कोई छोटा, उन्हां को बड़े बड़े तलवारां ते पैने ने, कुर्बान ते छवियां ते बरशियां। उन्हें बड़ी कतलाम की सिखा ने, रीझां लाइयां ने। मुड़ के गल भी इन्हां ने हाथ चुके ना भी बड़ी कतलाम की, पर जफर वालों पर लगे ने नंगन के जो बार्डर ने लिया उधर सलारिये पे ने। उन्होंने गल भी बड़ी कतलाम की। सलारी मुसलमान? आहो। अच्छा कौमा ने ना ते एवें करके ना बढ़िया जेडी रावी है, अद्धा खून ते अद्धा पानी वगया। यानी इन्नी वाडे टोक सी, इन्नी वाडे टोक लाल रत्ता हो गया पानी। ते जवान बीबियां ने छाला मारियां ने रावी दरिया च ते मौत कबूल करनी है ते इज्जत नु हाथ ना पाउन सिख अपनी इज्जत बचाई। इज्जत बचान सदका विच छाला खुद मार। साडे ओ कांशी खतरी सी, वो लै गए 3-4 कार संजय जी उन्होंने उधर। मगरों फड़ लो हो गई है। फिर पता लगा क्या काम हो गया। साडे बाबे ने कोई नहीं गल की थी। नेहरू ने आख्या कि फड़ लो सिखो, मार दो सारे हिंदू अपना मुसलमान। उन्हें कतलाम की। लेकिन बाबा जी वो मानते नहीं, वो जिन्ने भी सरदार मानते ने इधरों पहला चोर नु फड़ो ते कदों मानदा। हुण इहने कल भैन गड़ाई 3 बार हमला कीता। मोदी दी गल कर आह कीता हो गया। उन्होंने आखना जी हां कीता ही नहीं। कल दी गल है जे बर्दे ते बैठियां फौजां। हुण वो मानदा। हुण साडा पानी पहल उन्हें कीती बिल्कुल ते उदों भी पहल इन्हां कीती। 65 भी इन्हां पहल की। बाबा जी मोदी जेड़ा वो ते हिंदू है।
ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਈ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਜੋ ਤੇ ਪੂਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਲੇਰ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੜਾਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਰਪੋਕ ਨੇ, ਬੇਬਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਾਰੀਏ ਕਿਨੂੰ? ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਚਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਰ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਮਰਾਠਾ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਜ 47 ਚ ਮਰਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ 47 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲਾਕਾ ਦਾ ਦੇਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਸੀ ਉਧਰ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਸ਼ਾਬਾ ਬਈ ਜਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਡੱਕ ਲੈਣੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਆ, ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹਮਾਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, 1.5 ਘੰਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬੜੀ, ਉਹ ਘੰਟੇ ਚ ਮਟਾਤੀ। ਆਹੋ ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੋਂਡੇ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਡਿੱਬੜ ਗਈ ਆ। अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਜੀ। ਖੈਰ ਕੀ ਨਾਂ ਆਪਣਾ? ਜੀ ਲਤੀਫ, ਹਾਂਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਬੂਟਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ? ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਹਬੀਬੁੱਲਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਹੜੀ ਬਾਬਾ? ਕੁਮਿਆਰ। ਵੰਡ 47 ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਇੱਧਰ ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ? ਇੱਧਰ ਰਹੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਐਨਵਾਲੀ। ਐਨੋ ਵਾਲੀ? ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ? ਸਿਆਲਕੋਟ। ਸਿਆਲਕੋਟ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਐਨੋ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਰਵਾਲ। ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਰਵਾਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਰਵਾਲ, ਉਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਨਾਰਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਨੋ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਸੈਦੂਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਰਾਮ, ਮੇਲੋ ਵਾਲਾ ਜਲੀਲਪੁਰ, ਫਤਿਹਪੁਰ, ਜਾਮ ਕੇ, ਬੁੱਢਾ ਪਿੰਡ, ਕੋਨਾ, ਹਰੀਮਾਬਾਦ, ਪੰਡੋਰੀ, ਬੱਲੋਵਾਲੀ, ਸੰਖਤਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਹਾਂ, ਸੰਖਤਰਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੂਗਾ ਭੈਣ ਦਾ ਯਾਰ, ਜਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਪਹਿਲਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਕੌਲ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਕੌਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਤੇ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਤੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਭਾਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਹੋ ਜੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਬਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਮਫੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਜੰਗਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੰਮਾ ਫਾਰਮ ਪਾਉਣਾ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਤੇ ਡੱਡੂ ਫਾਰਮ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਗਰਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਰਸਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸੱਟ ਦੇ ਲੈ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਕਿ ਇਹ 6-7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇਧਰ ਸਨ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰਾਤ ਵਟਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉਧਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਖਤਰਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਖੱਤਰੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ। ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ? ਕਾਂਸ਼ੀ ਖੱਤਰੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਖੱਤਰੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਟੈਂਪਰ। ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਇਆ। ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋ ਲੇਫ ਚੁੱਲਾ ਕੋ ਮੰਜੀਆਂ ਕੋ ਬਿਸਰੇ ਭਾਂਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈ ਚਲੋ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਚਲੋ। ਉਹ ਜੋ ਜੇ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਧਰ ਕੋਠੇ ਦਾ ਦਿਨ ਗੜ ਗੰਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗਏ ਸਨ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵੀ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੰਡ ਚੁੰਗਲ ਫੇਰੀ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਕਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ 10 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।